بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم سر، اور وہ بھی آپ کو خود گائیڈ کریں گے۔ جو موضوع آیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کے متعلق اسقط نوٹس کیس کی سماعت کا آج فیصلہ آیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علی صاحب نے ایک حکم دیا، ایک فیصلہ دیا 9 اپریل 2023 میں الیکشن کا۔ اس کے بعد سے یہ جو ستہار چلی ہے، کافی انکریڈیبل سچویشن چلیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر آخر آج فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ، اس کے پس منظر میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس میں یہ جو فیصلہ تھا، اس کے جو بینچ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ اطہر من اللہ نے سنایا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ ہمارے جو پہلے جو بینچ تشکیل پایا تھا، اس میں 9 رکنی جو ہمارے ججز تھے وہ تھے۔ اس کے بعد 7 رکنی جج ہوئے، اور اب 5 رکنی جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور یہ فیصلہ 3-2 کا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں جسٹس منیب اطہر اور جسٹس محمد علی مظہر نے اتفاق کیا ہے، جو سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں جناب اطہر منال کے فیصلے کا۔ اور اسی بینچ میں شامل جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس جمال نے ابتدائی سماعت میں شامل اپنے برادر ججز یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے پر اتفاق کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بتانا چلوں کہ یہ دو معزز ججز تھے ہمارے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی۔ انہوں نے یہ فیصلہ ڈسمس کر دیا تھا، یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو اب نیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں یہ 2 معزز ججز نے بھی ان کے فیصلے سے اتفاق کیا ہے، اور حکومت مان رہی ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی میں ریسنٹلی بیان بھی سنا تھا ہمارے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کے ہم عدالت پہ، اگر یہ الیکشن کمیشن فیصلے کی تاریخ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور دوبارہ رجوع کریں گے کہ یہ فیصلہ 4-3 کی بنا پر آیا ہے، تو یہ اگینسٹ دوبارہ ہو سکتا ہے، الیکشن پھر تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور میں اس کے کچھ اسٹیٹمنٹ بتاؤں، ہمارے معزز چیف جسٹس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق یہ جو الیکشن ہے، جو پنجاب کا الیکشن ہے، وہ صدر مملکت نے آئین کے مطابق دیا ہے اور وہ ٹھیک ہے، جبکہ کے پی کے جو ہے اس میں جو یہ ہمارے صدر مملکت نے جو آرڈر دیا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ وہ آرڈر دینا تھا کے پی کے گورنر صاحب کو، لیکن انہوں نے نہیں دیا اور صدر مملکت نے دیا ہے۔ تو یہ کافی عجیب سچویشن چل رہی ہے ناظرین کرام، کہ کیا معاملہ چل رہا ہے ابھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، اگر کے پی کے جو گورنر ہے ان کو ہی ڈیزالو کر دیا جائے تو پھر یہ الیکشن کی ذمہ داری کس کی ہوگی، کون یہ کرائے گا؟ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور پاکستان میں یہ لاسٹ اگر ہم دیکھیں لاسٹ ویک سے بہت امپورٹنٹ سچویشن چل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسلم سر موجود تھے، ان سے بھی ہم رائے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے، کہ کیا ڈسکشن ہونے والی ہے، کیا معاملہ آگے چلنے والا ہے، الیکشن نظر بھی آ رہے ہیں 90 دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جی سر، آپ کیا اس میں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 صفحات پر مشتمل یہ شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے جاری کر دیا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر عمران خان نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور دیگر جتنے بھی آئین پسند، قانون پسند شہری ہیں، بلکہ دنیا میں جو امن پسند اور جمہوریت پسند اور آئین قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ اسی صفحات میں، یعنی یہ جو آرڈر آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، 13 صفحات پر مشتمل جو یہ فیصلے آئے ہیں، اس کا ایک سیکشن نمبر 14 ہے۔ اس کا جو
पैरा नंबर 114 है, उसमें ऑलरेडी इसका जिक्र है कि सदर मुमलिकत जिन्होंने 9 अप्रैल को ऐलान कर दिया था इलेक्शन का, उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि अपने फैसले में ये मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि यकीनन 90 डेज में तो इलेक्शन होना है, लेकिन ऑलरेडी वक्त तकरीबन 45 दिन गुजर चुके हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह चुका है, चूंकि इसमें सिक्योरिटी का भी मामला है, इसमें पैसों का भी मामला है, इसमें जो हाईकोर्ट आरओ जारी करेगा उसका भी मामला है, इसमें टीचर्स का भी आने का मामला है, इसमें बेशुमार ऐसे मामलात हैं कि जिसको इलेक्शन कमीशन अपने यहाँ अभी अभी, हमारी गुफ्तगू ही हो रही है कि अभी अभी इलेक्शन कमीशन के यहाँ एक फैसला हुआ कि वो राब्ता करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे सदर मुमलिकत से, वो राब्ता करेंगे गवर्नर से, और वो राब्ता करेंगे वजीर दिफा से, ताकि सिक्योरिटी के मामलात, रेंजर, मिलिशिया और पुलिस, ये सारी चीजों की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो देंगे वजीर दिफा, कोई भी हो, इससे गरज नहीं है। उसी तरह जो पैसों के मामलात हैं, चूंकि इसमें अरबों रुपए का खर्च है, उसके लिए ये वजीर खजाना से राब्ता कर रहे हैं। हाईकोर्ट में भी वो जा रहे हैं ताकि वहां के रजिस्ट्रार आरओ मुहैया करे जो इलेक्शंस के तमाम रिपोर्ट्स को मुंदर्ज करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, कानून के तकाजों को देखते हैं, कहाँ कहीं क्या हो रहा है, मगर ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में होकर काम करेंगे। अभी आपका एक और सवाल ये है कि आईन की इदारों की आईनी जिम्मेदारी क्या है? ये मेन है इस जजमेंट का, इस ऑर्डर का। जजमेंट नहीं है, ये शॉर्ट ऑर्डर है। इदारों की आईनी जिम्मेदारी, यकीनन इससे पहले हाईकोर्ट ने भी एक बात कह चुकी है कि हमारी इलेक्शन कमीशन सब काम कर रहे हैं सिवाय अपने काम के। समझिएगा, इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि इलेक्शन के मामलात को इलेक्शन करवाए सूबे में या फेडरल में। अचानक अगर वक्त आ जाए तो वो हर वक्त तैयार रहना चाहिए, विद इन नो आवर्स। मैं नहीं बोलता 24 घंटा, विद इन 1 आवर इलेक्शन कमीशन तैयार होता है, चूंकि इसी बात का आइन उसको जिम्मेदारी देती है और आइन ने इसी बात का उनको अपॉइंट किया है इसी काम के लिए। यहाँ सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। एक और बात बासित, आप ध्यान दीजिएगा कि पीडीएम मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम साहबा ने सरगोधा में कुछ बयानात तस्वीर लगाकर ऑन ड्यूटी जजों का के मुतालिक दिए थे। ये उसके अलावा आप देख लीजिए, ये तमाम जो जिम्मेदारान हैं, मुअज़्ज़िज़ हजरात हैं, जो सियासी उफ़क़ पर माजी में रहे हैं, बहुत तजुर्बा उनका रहा है। पीडीएम में जितने भी लोग हैं, आप देखिएगा सबके पास कम से कम जो तजुर्बा है वो 50-50 साल का, वो मामूली बात नहीं है। उनके पास हुकूमती तजुर्बा है, उनके पास इदारों को कैसे काम लिया जाए इदारों से उसका तजुर्बा है, इलेक्शन कैसे करवाया जाए उसका तजुर्बा है, इलेक्शन को शफाफ कैसे बनाया जाए उसका तजुर्बा है। लेकिन उसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इस्लामाबाद का आप देख लीजिए इंटरप्रेट क्या करते हैं, वजीर कानून वो इंटरप्रेट क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं कि जी ये 5 रुकनी नहीं है, दरअसल 7 रुकनी है, और 7 रुकनी में 4 जो है वो हमारे फेवर में दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं फेवर, चूंकि यहाँ हमारे पास जजमेंट की कॉपी, अदालत की उसकी जो कॉपी है वो मौजूद है। अब ये मीडिया का दौर है भाई, हर एक के पास ये मौजूद है एक्सेस, जो चाहे एक्सेस में जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के निकाल कर लेकर आ जाए। उसमें साफ तौर पे कहा है इसमें कि 5 रुकनी टोटल बेंच है जिसने हियरिंग की है। अब 5 रुकनी बेंच में जो 2 जज साहबान है
यानी एक जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस जमाल मंदूखिल, इन्होंने मंदू इलेक्शन के खिलाफ बात नहीं की है। इन्होंने दो बात कही है। एक तो यह है कि सो मोटो जो आर्टिकल 184 का पैरा 3 को जज ने जो इस्तेमाल किया है जस्टिस मजाहिर के प्रे के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आईन की पामाली हो। वैसे भी जमहूरी इदारों में, जमहूरी हुकूमत में, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, सो मोटो एक्शन लिया, ताकि 90 डेज के इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके। वरना आप देख लीजिए, जजमेंट आने के बावजूद ये नहीं मान रहे हैं कि वो जजमेंट है कि इलेक्शन हर सूरत में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होना चाहिए, होना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने आपसे एक बात की कि इलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी एक उनका इजलास हुआ, उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि सदर मुमलिकत से वो मशावरत करेंगे। उन्होंने जो डेट दिया है 9 तारीख का, यकीनन अब जो है एक आर्टिकल और आता है ख्वातीन व हज़रात, आर्टिकल 225, आर्टिकल 224 का 3, आर्टिकल नंबर 103 जिसमें 90 डेज का की पाबंद है इदारे इलेक्शन करवाने के। जहां हम इदारे की बात करें वहां इलेक्शन कमीशन, चूंकि हमारा टॉपिक इलेक्शन है, लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो शुरू ही दिन से तैयारी करती। लेकिन तैयारी ना करने की उनकी अपनी हिलो हुज्जत मशवरा है, जो भी है। लेकिन अब उन्होंने ये 6 इदारे से राब्ता करने का अंदिया दिया है। अभी अभी राब्ता नहीं हुआ चूंकि रात का वक्त है, लेकिन 24 घंटे के लिए ये इदारे होते हैं काम करने के लिए। इसके लिए दिन और रात की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, जमहूरी माशरे में और आईनी कानूनी माशरे में, जहां आईन कानून के मुताबिक हुकूमतें चला करती हैं, वहां 24/7 का ये तनख्वाह लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन हो या हमारी अदलिया हो, ये 24 घंटे के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कहा कि सदर से राब्ता करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। आर्टिकल 225 के तहत रीस्केजुअल करने की हम बात करेंगे, जो ऑलरेडी 9 तारीख को, 9 अप्रैल को दे दिया गया है, ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके ऊपर नेगोशिएट हो सकता है। उसी तरह बासित ने एक बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने वो नहीं, वो गवर्नर करेगा, जबकि पंजाब के लिए ये करेंगे सदर। लेकिन अब कोई नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह फैसला दे दिया है, 13 सफात पर मुश्तमिल एक वाज़ेह फैसला दे दिया है अब कि अब आईनी जितने इदारे हैं वो अपना अपना काम करेंगे। अब एक और बात है, चूंकि सदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सदर के अंडर में होते हैं आईनी एतबार से, चूंकि आईनी सरबराह होता है सदर। लेकिन चूंकि प्रोसीडिंग चलती है अदालतों में, इसलिए अदालत के जो फैसले होते हैं वो हरफ आखिर है। अभी जो बात कर रहे हैं कि वजीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये बात कही कि हम आगे जाएंगे, आगे रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू एक होता है कि आपने कानून के फला पॉइंट को मिस किया जज साहब, तो उस पॉइंट को हम रेस करने के लिए, क्लियर करने के लिए रिव्यू में पिटिशन में हम जा रहे हैं, ताकि हमारी हमारी जस्टिस का, इंसाफ का मुकम्मल तकाजा पूरा हो। और आईन के ये जो तीनों आर्टिकल है, 103, 224, 225 का 3, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये खुल करके सामने आए, इसकी क्लियर करे, ये वो बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का 13 सफात पे मुश्तमिल ये जो शॉर्ट फैसला है, ये हर एक चीज को क्लियर कर चुका है। ये सदर ने जो अनाउंस किया था 9 तारीख का, उसका भी फैसला आ चुका है कि जी रीनेगोशिएट किया जाए। उसका पैरा नंबर 14 है। ये जो
फैसला है, उसका पैरा नंबर 14 के ऊपर आप अगर पढ़ लीजिएगा, उस पर यह साफ लिखा हुआ है कि उसके ऊपर मशावरत की जा सकती है। हर एक चीज का हल है बैठक, और किसी भी जमहूरी माशरे की तरक्की का इन्हिसार इलेक्शन में है। किसी भी रियासत की तरक्की का इन्हिसार इलेक्शन में है, क्योंकि इलेक्शन के जरिए इदारे भी कायम रहते हैं, इलेक्शन के जरिए मुल्क भी चला करते हैं। इलेक्शन को हर मुमकिन बनाया जाए। मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के मैं ये समझता हूँ इस वक्त पीडीएम अगर एक स्मार्ट रोल प्ले करे, वो ये कि वफाक के भी इलेक्शन का ऐलान कर दे। अगर सियासत बचाओ ना हो, जहन के अंदर रियासत बचाओ है, तो मैं ये कहूंगा, मेरा इल्म और अकल ये कहता है कि आपकी सियासत भी बच जाएगी। जब आइंदा इलेक्शन में आप आएंगे तो आप एक बात को कह सकते हैं कि देखो हमने कुर्बानी दी, अपने अपने वफाकी हुकूमत को आज खुद हमने डिसॉल्व किया, और आओ अब पूरे पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन करते हैं। मजीद इस सूरत में वक्त मिल सकता है। आखिरी बात करता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने बकौल बासित के अगर गवर्नर को खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो एक आईनी बहरान मुल्क में पैदा हो जाएगा, और उसका फायदा ये होगा कि इलेक्शन मजीद देर से इल्तवा का शिकार हो जाएगा। इलेक्शन अगर इल्तवा का शिकार हो तो क्या पीडीएम को उसका फायदा होगा? नहीं होगा। उसका भी फायदा पीटीआई को होगा, क्योंकि वक्त के साथ पीटीआई की जो शोहरत है, पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ती जा रही है। हम माने या ना माने, लेकिन वो कर देगा। लेकिन अगर मजमुई तौर पर फेडरल मनी प्रोवाइड ना करे, वजीर खजाना ना करे, सिक्योरिटी वजीर दफा सिक्योरिटी प्रोवाइड अगर ना करे, अगर आरओ तो करना ही है, चूंकि ये जो जुडिशरी सिस्टम है ये एक्टिव रहती है, ये आरओ कर देंगे। लेकिन अगर पैसा और सिक्योरिटी ना करे तो इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब होगा कि हमें ये चीजें नहीं मिली हैं, लिहाजा मजीद 1 महीने का टाइम दिया जाए। फिर बोलेंगे मजीद 1 महीने का टाइम दिया जाए, और हुकूमत ये कहेगी कि चूंकि माशी इमरजेंसी है, इसलिए हमारे पास ना पैसा है ना सिक्योरिटी के लिए लोग हैं। तो उसका जवाब हम ये कहते हैं, एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट को एक अख्तियार आइन देता है 187, उसके तहत ऑलरेडी दो वजीर आजम को घर भेजा जा चुका है। तो उस जवाबदेही अख्तियार अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेगी तो एक और मुश्किल, एक और आईनी बहरान हमारा मुल्क शिकार हो जाएगा। मुल्क को आईनी बहरान से बचाइए, मुल्क को माशी बहरान से बचाइए, अपनी सियासत को भी बचाइए। आइए इलेक्शन में, और मुल्क में जो अनारकी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अवाम गुर्बत का शिकार है। बासित ने एक वीडियो बनाया था ऑरिंगटन का, वहां गैस नहीं आ रहा है। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है, ना पानी, ना चावल है, ना सब्जी है, ना गोश्त है। और आप इलेक्शन के मामले में अभी तक पूरे अवाम को उलझाया हुआ है, पूरे रियासत के इदारों को आपने इलेक्शन के मामले में उलझाया हुआ है। खुदा के लिए इलेक्शन करवा करके जो भी आए उसको 5 साल के लिए मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाए। फिर वो देखते हैं क्या इमरान खान में वाकई कोई तब्दीली आई है। और वैसे भी हम, फिर मैं बताऊं, चुके सियासत ये बताती है, पार्लिमानी निजाम में हमारी हुकूमत ये कानून आइन ये है कि जब तक 2/3 की मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक कोई आइन कानून नहीं बना सकता असेंबली में। जब तक 2/3 की मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक इमरान खान हो या कोई भी सियासतदान हो, वो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। मैं ये समझता हूं कि अवाम को भरपूर तरीके से किसी एक जमात को 2/3 मोर देन 2/3 मेजॉरिटी से पास कामयाब करो, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए, मुल्क हमारे कर्ज से निकले, IMF की गुलामी से निकले, वर्ल्ड बैंक की गुलामी से निकले, साउथ बैंक की गुलामी से निकले।
اجارہ داروں کی غلامی سے نکلے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. جی باسط. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی اور اسی حوالے سے میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی تاریخ میں یہ تقریباً 1975 کے بعد جو مہنگائی کا ریشو ہے 31%، وہ تقریباً آئی تھنک اس کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد یہ اتنا ہائی ریشو ہوا ہے. 1975 میں 29% مہنگائی تھی اور اب 31% مہنگائی انکریز ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. اچھا آپ نے ایک اور بہت اچھی بات کہی کہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل کے تحت 187 کے تحت سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے اگر انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. تو سر اس میں آپ کچھ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ اگر الیکشن نہ کرائے جائیں تو پرائم منسٹر کو پھر گھر جانا پڑے؟ توہین عدالت، condemn of our order, آپ rejecting our order, ignoring our order, ignoring constitution of Pakistan. یہ وہ اس کے متن ہے، یہ اس کی وجوہات ہے کہ اگر آئین کو جان بوجھ کر کوئی پامال کرے تو وہ آئین شکنی ہوگی، انجانے میں کرے اور پھر دوبارہ اگر رجوع کر لے، جیسے انجانے میں عمران خان نے ایک ڈسٹرکٹ جج کو انہوں نے کہا تھا جو بھی بات، اس سے انہوں نے رجوع کیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی اتنا پاپولر لیڈر اپنے بات سے رجوع کرتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یو ٹرن. اصل میں یو ٹرن اگر اپنے بات کو ختم کر کے سوری کرتے ہوئے آگے بڑھ کے حقیقت، حق اور قانون، آئین، اصول کو مانتے ہوئے اگر یو ٹرن کریں گے تو وہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. صدر مملکت کے جج وکیل جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک استدعا کی تھی اس سے پہلے کہ ہم نے یعنی جج صدر مملکت کی ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے وہ جج وہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے ذرا سا غلطی ہم سے ہو گئی، ہمیں اختیار تھا پنجاب میں الیکشن کا ڈیٹ دینے کا، مگر ہم نے پنجاب کے الیکشن کے ڈیٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن کے ڈیٹ بھی دے دیے. جو کہ اس لیے ڈیٹ دے دیے، یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ گورنر اگر انوالو ہو جاتا ہے تو صدر نہیں ہوتا، کیونکہ صدر جو ہے وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر. لیکن پنجاب میں گورنر انوالو نہیں ہوا تھا، اسی لیے صدر نے پنجاب میں اپنا 9 اپریل کے الیکشن ہونے کا اندیا دیا تھا، لیکن گورنر چونکہ انوالو ہو چکا تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں، تو وہاں گورنر کی یہ ذمہ داری تھی. اب دوسری بات یہ 3 مرتبہ گورنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی صدر مملکت نے خطوط لکھے، ایک کا انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسرا کا ٹیڑھا جواب دیا، تیسرا کا اگنور کر دیا. اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ہرگز جواب نہیں دے رہی تھی دیگر اداروں کو. اسی وجہ سے صدر مملکت مجبور ہو کر کے ڈیٹ کا اعلان کیا، اور اسی ڈیٹ کی وجہ سے آج سو موٹو ایکشن لیا گیا اور پاکستان الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے. آئی ہوپ کہ جج اپنی شبابدیدی اختیار استعمال نہ کرے، چونکہ جو ہاری ہوئی پارٹی ہوتی ہے باسط، وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ نہ میرا نہ تیرا. آپ نے دیکھا ہوگا کھیل ختم کرو ختم کرو ختم کرو، وہ اگر کیرم بورڈ آپ کھیل لیں تو ساری گوٹیوں کو یوں پھیلا دیتے ہیں ختم کرو کھیل، کیونکہ ان کو پتا ہے ہار رہے ہیں. تو میں ان باتوں کو نہیں بحیثیت شہری کے میں بات کروں گا کہ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، مگر عدالت کی بھی توہین نہ ہو. عدالت کی توہین کا مطلب ہوتا ہے عدالت کے فیصلوں کی توہین نہ ہو. عدالت کے فیصلے توہین کا مطلب دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ دینے والے معزز جج صاحبان ہوتے ہیں
اگر آپ ان کو ڈسپیوٹ بنا دو گے, اگر آپ اس کو ہدف, اس کو ٹارگٹ بناؤ گے, تو لوگوں کے دلوں سے عدالت کی محبت یا عدالت کے دیے ہوئے فیصلوں کی پاسداری ختم ہو جائے گی عوام کے دلوں سے. اسی لیے سو موٹو لیا جاتا ہے, اسی لیے توہین عدالت لی جاتی ہے, اور اسی لیے 187 امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر توہین کی جائے. توہین کا مطلب ہی یہی ہے. میں دو طریقے کے توہین ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹلی ہم باسط آپ کی بات نہیں مانیں گے, یہ توہین ہے جو ڈائریکٹ 187 میں لے جائے گی. اور دوسرا یہ ہے, باسط آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے. بارش ہو رہی تو چھتری ہے نا, بارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے چلے جاؤ, گیلے ہو جاؤ پرواہ نہیں ہے, روٹی تو ملتا ہے نا آپ کو تنخواہیں ملتی ہے, بیمار ہو جاؤ گے ہاسپٹل چلے جانا. مگر آئین کو نہیں آپ ڈیلے کر سکتے. ایک آئین کا, ایک قانون کا ایک بہت پرانا مثل ہے کہ ڈیلینگ جسٹس ڈینائی جسٹس. وہ سپریم کورٹ کی جسٹس ہو, فیصلہ ہو, یا میجسٹریٹ کا فیصلہ ہو, یا ایس ڈی ایم کا جو لوکل نوعیت کا ایس ڈی ایم ہوتا ہے, یا ایس ڈی ایم میجسٹریٹ کا فیصلہ ہو, اگر ڈینائی کرتے ہیں آپ, اگر ڈیلے کرتے ہیں ایکول ٹو ڈینائی, تو ملک میں الیکشن ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو چکی ہے, اور اصل میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں اب کاروائی کر رہے ہیں. عمران خان کے بھی تازہ رپورٹ انہوں نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا کہ انہوں نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی, جیل بھرو تحریک کو ختم کیا. اب ایک دوسرا ویڈیو آپ بنائیے گا کل باسط کہ جیل میں جو بڑے بڑے لوگ, سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی محمود صاحب اور دیگر جو سینئر وائس پریزیڈنٹ, یہ سب جیل میں ہیں. اب ان کا کیا ہوگا, چونکہ جیل بھرو تحریک ختم ہو چکا ہے. اپنا اور اپنے ملک کا, اپنا اور اپنے آئینی حقوق کا, اپنا اور اپنے آزادی کا خیال رکھیے. اپنے ملک کو ترقی دیجیے الیکشن کے ذریعے, اپنے ملک کو ترقی دیجیے, قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز بلند کیجیے. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. دوسرے گفتگو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنی انفارمیشن دی. تو خواتین و حضرات, آج ریسنٹلی ابھی میں نے پریس کانفرنس بھی دیکھی کہ انہوں نے کیا ہمارے اٹارنی جنرل اسلام آباد شہزاد عطا الہی صاحب نے. ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ جس میں سے 4 ججز 4 اور 3 کا ہے, یعنی کہ 4 ججز نے اگینسٹ میں فیصلہ دیا ہے اور 3 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو ناظرین کرام, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ الیکشن آگے نہ جائیں, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہی ہو. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے معاملات پاکستان کے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. تو ناظرین کرام, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں, تاکہ ہم اور انٹرسٹ کے ساتھ اور اچھی ویڈیوز بنائیں. تو آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط کو اور اسلم پرویز سر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.